પ્રદર્શન। ભરૂચ જિલ્લામાં આજે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ભાજપ સરકાર સામે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું। સત્યની જીત નામે યોજાયેલી પદયાત્રા દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર અને તપાસ એજન્સીઓના દુરુપયોગ સામે અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો। કોંગ્રેસ દ્વારા સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સામે નેશનલ હેરાલ્ડ મામલામાં ઈડી દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી તથા કેસને લઈને તેને રાજકીય બદલા તરીકે ગણાવી વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો હતો। આ પદયાત્રા શરૂ થાય તે પહેલા જ પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોને અટકાયત કરવામાં આવી હતી। અટકાયત દરમિયાન કોંગ્રેસના આગેવાનો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા, જેમાં સ્થિતિ તંગ બની ગઈ હતી। મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવીને પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવવામાં આવ્યું હતું। કોંગ્રેસના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ભાજપ સરકાર કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરીને વિરોધ પક્ષના નેતાઓને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। સત્યને દબાવી શકાય નહીં અને સત્યની અંતે જીત થશે તેવો સંદેશ આપતા કોંગ્રેસ દ્વારા પદયાત્રાનું આયોજન કરાયું હતું। આ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસના પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ પરિમલસિંહ રણા, શહેર પ્રમુખ સલીમ અમદાવાદી, પાલિકા વિપક્ષના નેતા શમશાદ અલી સૈયદ, શેરખાન પઠાણ સહિતના આગેવાનો, કાર્યકરો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રિપોર્ટર રવિ સૈયદ, ભરૂચ। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया जी और राहुल जी और गांधी परिवार पर जो सीबीआई और ईडी ना केसों करवामां आवेला ए केसों ने हाईकोर्टे काले डिनाइड कर्या छे। ये जजमेंट ने अमे आवकारीए छीए। साथे साथे भारतीय जनता पार्टी आगेवानों ने अमे कहेवा मांगीए छीए कि आपणे जेटलो पण सीबीआई ने पोलीस नो उपयोग करो पण न्यायपालिका में अमने विश्वास है अने न्यायपालिका एनो न्याय करे छे। जे रीते भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार कांग्रेस अने तमाम आगेवानों पर खोटा केसों ने सीबीआई नो उपयोग करे छे पण ए चालवा देवाना नथी। आटला वर्षोथी भाजप सरकार में छे। भाजप ज्यारथी सरकार पर बेठी थई जूठनी पर एमनुं नियम राखवामां आव्युं छे। जोरथुं बोलवुं, जूठुं बोलवुं ने वारंवार बोलवुं અને ગાંધી પરિવારને બદનામ કરવા સિવાય એમની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી। કોઈ એમની પાસે વિકાસનો કોઈ મુદ્દો નથી, લોકોને ભડકાવવા સિવાય બીજો કોઈ ધંધો નથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો। આવનાર સમયમાં 2027માં રાહુલ ગાંધીનું જે સૂત્ર છે, 27માં ગુજરાતમાંથી ભાજપની સરકારને ઉઠાવી ફેંકવાના છે। એ સૂત્ર સાથે આવનાર દિવસમાં રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહેલા છે। અમે આવકારીએ છીએ ને ગુજરાતનો એક એક કોંગ્રેસનો કાર્યકર 2027માં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઉખાડી ફેંકી દેશે एवं मक्कम निर्धार साथे अमे कांग्रेस एक एक कार्यकर साथे रहीने खभे खभा मिलावीने कांग्रेस सरकार साथे रहेवाना छे। समग्र देशना लोकोए जोयुं हशे जे रीते तानाशाही सरकारनी सामे न्याय प्रक्रियानी अंदर ज्यारे सत्यनी जीत थई छे त्यारे कांग्रेसनो एक एक कार्यकर्ता अने देशना समग्र लोको जोई रहेला छे। जे रीते भारतीय जनता पार्टी की सरकार पोलीस नो उपयोग करी, सीबीआई नो उपयोग करी, ईडी नो उपयोग करीने कांग्रेसना कार्यकर्ता ने बदनाम करवानुं कार्य, एने कई रीते हैरान परेशान करवानुं जे रीते भारतीय जनता पार्टी करी रही हती। घणा समयथी आ केस चालतो हतो। मीडियामां तमे जोयुं हशे के अनेक वार राहुलजी अने सोनियाजीए एने सामनो करेलो छे त्यारे आखरे सत्यतानी जीत थई छे। हमेशा माटे कांग्रेसनो कार्यकर्ता सत्यनी साथे रहेलो छे। आवनार दिवसनी अंदर ज्यारे ज्यारे सत्यनी लड़ाईमां कांग्रेसनो कार्यकर्ता खड़े पगे रहेवानो छे। एना भागरूपे आज जिला कांग्रेस समिति द्वारा पण एक पदयात्रानुं आयोजन करवामां आवेलुं हतुं। सरकारना दबाणथी स्थानिक आगेवानोने भारतीय जनता पार्टीना दबाणथी आज पोलीसनो उपयोग करी अने आ पदयात्राने रोकवानुं कार्य कर्युं छे त्यारे ए पण निंदनीय कार्य छे। बाबा साहेब आंबेडकरनी प्रतिमाने आज अमे फुलार करवाना हता। शाना माटे पोलीस रोकी रही है, कया कारणोसर पोलीस रोकी रही है, हूँ पोलीस ने पण पूछूं छूं अने प्रजा पण ए प्रश्न पूछी रही है। त्यारे कांग्रेसना कार्यकर्ताने तमे 11 वागे रोकशो। आज साँजे 4 वागे भाजपना कार्यालय पर पण जटकाता कांग्रेसनो कार्यकर्ता अटकाई नहीं, भारतीय जनता पार्टीना प्रमुखना घरे जता पण कांग्रेसनो कार्यकर्ता अटकावવાનો નથી। त्यारे आप सौने एटली ज विनंती करूं छूं के हमेशा माटे ज्यां ज्यां सत्यनी यात्रा थती होय तो मेहरबानी करीने कायदो ने व्यवस्थानी परिस्थिति जळवाय एना भागरूपे आ सत्यनी लड़ाईमां अमने पण जोड़ावा माटे आप लोको खोटी तानाशाही करीने धरपकड़ ना करो एवी आप सौने हूँ विनंती करूं छुं। सत्यमेव जयते। आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस आगेवान सोनिया जी पर, राहुल गांधी जी पर जे खोटा केसों नेशनल हेराल्ड नाम पर करवामां आवेला, ईडी और सीबीआई नो जे दुरुपयोग करीने
જે કેસો કરવામાં આવેલા, નામદાર કોર્ટે એમને આજે નિર્દોષ જાહેર કરેલા છે. એ કોર્ટના જજમેન્ટને અમે આવકારીએ છીએ. સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારથી સરકાર સત્તામાં બેઠી છે, એમનો બે જોરથી બોલવું, જૂઠું બોલવું અને વારંવાર બોલવું, એ બેઝ પર એમની નીમ રખાયેલી છે. તેવી રીતે ખોટા કેસો રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના આગેવાનો પર, ગુજરાત લેવલના આગેવાનો પર વારંવાર કરે છે અને સામાન્ય લોકો પર એ ખોટા કેસો કરી ને પોતાની જે ઈડી અને સીબીઆઈનો અને પોલીસનો ઉપયોગ કરે છે, એનો આજે અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. ને જે રીતે ખોટા કેસો કરીને ને ગાંધી પરિવારને બદનામ કરવાનું જે એક પણ તક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ છોડી નથી, તેનો આજે અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ લોકોને અમે આજની તારીખે કહેવામાં કે આવનાર 27માં ગુજરાતનો કોંગ્રેસનો કાર્યકર 30 વર્ષ આપણી સામે લડે છે. કોઈ ડરવાનો નથી ને તમારી સામે લડીને આ વખતે ગાંધીનગરમાં સરકાર બનાવવાનો રાહુલ ગાંધીનો જે અમારો ઉદ્દેશ છે તે અમે પાર પાડવાના છે. એ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને આજે અમે કહેવા માંગીએ છીએ. સત્યમેવ જય. સમગ્ર દેશની અંદર આપ સૌએ જોયું હશે, તાનાશાહી સરકારની સામે ન્યાય પ્રક્રિયાનો જ્યારે જીત થઈ છે ત્યારે સમગ્ર દેશના લોકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઈડીનો ઉપયોગ કરીને સોનિયાજી, રાહુલજી અને સમગ્ર કોંગ્રેસ પક્ષને જે બદનામ કરવાનું કાર્ય કર્યું હતું, ત્યારે ન્યાયિક પ્રક્રિયાની અંદર કોંગ્રેસને અને કોંગ્રેસના એક એક સૈનિકને ભરોસો છે. કોંગ્રેસનો સૈનિક હંમેશા માટે સત્યની લડાઈમાં લડતો આવ્યો છે ને લડવાનો છે. એના ભાગરૂપે આજે ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પણ એક પદયાત્રાનું, લોકોને એક સંદેશો આપવા માટેનું કે હંમેશા સત્યની વિજય થાય છે, ત્યારે એ પદયાત્રા જ્યારે કરી રહેલા હતા ત્યારે સરકારના દબાણથી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના દબાણથી, સ્થાનિક આગેવાનોના દબાણથી આ પદયાત્રાને રોકી દેવા માટે પોલીસનો બળપ્રયોગથી આજે રોકવામાં આવેલી છે. ત્યારે પોલીસને પણ કહીએ છીએ, કેટલા દિવસ સુધી આ કોંગ્રેસની પદયાત્રાને તમે રોકશો? આજે 11 વાગે પદયાત્રાને રોકશો તો કોંગ્રેસનો સૈનિક આજે સવારે થી લઈ કાલે સાંજે 4 વાગે પણ આ પદયાત્રા કાઢશે. પણ સમગ્ર દેશની અંદર પ્રજાએ જોયું છે ને હંમેશા સત્યની વિજય થયો છે. એમ નથી કે 11 વાગે પોલીસ રોકી લેશે એટલે આજે સાંજે 4 વાગે ભાજપના કાર્યાલય ઉપર કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા નહીં જાય. કોંગ્રેસનો સૈનિક છે, મજબૂત સૈનિક છે. હંમેશા માટે ન્યાયની પ્રક્રિયા જ્યાં જ્યાં આવતી હશે ત્યાં સત્યની લડાઈમાં કોંગ્રેસ સાથે રહેવાનું છે. આજ રોજ ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તાનાશાહ સરકાર દ્વારા જે ગાંધી પરિવાર પર ખોટા કેસો કરવામાં આવેલા એના વિરોધમાં જે હાઈકોર્ટે એ કેસમાં બરી કરેલા છે એને કેસને અમે આવકારીએ છીએ. સાથે સાથે ગાંધી પરિવાર પર કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરો પર જે ખોટા કેસો કરવામાં આવેલા છે એ તમામ કેસોને અમે ડિનાય કરીએ છીએ. અને આવનાર સમયમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પણ કાર્યક્રમો કરે છે તેના સામે અમે વિરોધ કરવાના છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી તાનાશાહ સરકારને 2027માં ગુજરાતમાંથી ઉખાડી પાડવાનો જે રાહુલ ગાંધીનો નિયમ છે એ સાથે અમે ખભે ખભા મિલાવીને કામ કરીને 2027માં આ તાનાશાહ સરકારને ઉખાડી પાડવામાં અમે કોંગ્રેસના કાર્યકરો સાથે રહી ને એમની સાથે રહીશું. સત્યમેવ જયતે. સમગ્ર દેશના લોકોએ જોયું હશે કે તાનાશાહી સરકારની સામે ન્યાય પ્રક્રિયાની જીત થઈ છે. ત્યારે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય આગેવાન અમારા રાહુલજી અને સોનિયા ગાંધી ઉપર જે રીતે ઈડીનો ખોટો કેસ દાખલ કરી અને એમને હેરાન પરેશાન કરવાનું જે કાર્ય કરેલું હતું, ત્યારે ન્યાયિક પ્રક્રિયાએ આજે ચુકાદો પણ આપેલો છે. ત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો અને કોંગ્રેસનો એક એક સૈનિક આજે જોઈ રહેલો છે. જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસનો આગેવાન કંઈક કરતો હોય ત્યારે એને કઈ રીતે પોલીસથી દબાવી દેવો, સીબીઆઈથી દબાવી દેવો, સીઆઈડીથી દબાવી દેવો, ઈડીથી દબાવી દેવો, ત્યારે આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાને ન્યાયપાલિકાની અંદર જ્યારે કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે, સત્યનો વિજય થયો છે, ત્યારે એના ભાગરૂપે આજે ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પણ એક બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને ફુલહાર વિધિ કરીને એક પદયાત્રાનું આયોજન કરેલું હતું. એક સત્યનો સંદેશો આપવા માટે જ્યારે કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા જઈ રહેલો હતો ત્યારે સ્થાનિક આગેવાનો
ના કહેવાથી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઇશારે ભરૂચની પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને ડિટેન કરવામાં આવ્યા, એને સત્યની લડાઈમાં જતા રોકવામાં આવ્યા, ત્યારે આ ને પણ અમે શબ્દ શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને આવનાર દિવસની અંદર સત્યની લડાઈમાં હંમેશા માટે કોંગ્રેસ આગળ રહેશે.